السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 29 سورت نوح آیت نمبر 7 سے ہم تلاوت سنیں گے انشاءاللہ. آپ سب قرآن کھول دیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ہم پڑھ رہے پارہ 29 سورت نوح انشاءاللہ. آیت 6 تک ہم دیکھ چکے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہمیں بہت سے رسولوں کا ذکر کر کے ان کے بارے میں صورت نازل فرما کے ہماری ہدایت بھی کی، ان کی سیرتیں بھی ہمیں بتائی. نوح علیہ السلام کے بارے میں ابھی تک ہم کیا پڑھ چکے ہیں؟ کب بھیجے گئے تھے نوح علیہ السلام؟ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے 10 سال بعد. جی. اور نوح علیہ السلام نے کتنے سال تک تبلیغ کی؟ 950 سال. کتنے گھنٹے؟ 24/7. دن رات 2400 گھنٹے. سبحان اللہ. تو کوئکلی ہم ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ہم نے کل کیا پڑھے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا، اللہ تعالیٰ اپنی طرف اونرشپ لیتے ہیں کہ بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے، ان کی قوم کی طرف. کیا ذمہ داری دے کر کہ وہ خبردار کرے اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ جائے ان پر ایک دردناک عذاب. عذاب پنشمنٹ. عذاب اس کو کہتے ہیں پنشمنٹ کہ کسی کے گناہ کے بعد جو اسے سزا دی جائے. اب یہ عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور
आखिरत में भी। नूह अलैहिस्सलाम, अच्छा, किसी गुनाह के अजाब के लिए खबरदार पहले किया जाता है या गुनाह के बाद? पहले बाजी। अगर पहले किया जाए तो वो खबरदार करना होता है, और बाद में किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? न्यूज। क्या? बाद में तो न्यूज रहेगा ना बाजी, ऐसे। बाद में न्यूज बन जाएगा। ओके, तो यू आर राइट सुरैया। तो अल्लाह ताला ने, हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हर रसूल को जब भी भेजा तो वार्निंग्स, सजा और अजाब से पहले ही उनको वार्निंग्स देने के लिए भेजा है। तो ये अल्लाह का कितना करम है ना हम पर। अल्लाह का शुक्र है हर कौम पर कि अल्लाह ने गाइड करने वाला, वार्निंग देने वाले को भेज दिया। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहां पर समंदर हो और समंदर में बार बार हमेशा तूफान आता हो, हम्म, तो जो हमारा वेदर डिपार्टमेंट होता है, उन लोग वो लोग क्या करते रहते हैं, वेदर स्टडी करते रहते हैं। और समंदर में कहीं दूर से तूफान आता हो इस तरफ, हवाएं भी इस तरफ हो, तो फिर वो अपने स्टडी के हिसाब से पहले से ही वार्निंग दे देते हैं कि समंदर के किनारे वाले लोग अलर्ट हो जाओ, अब खतरा महसूस हो रहा है कि तूफान आ सकता है। तो फिर जो आसपास के रहने वाले इलाके वाले लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और अपने बचाव का इंतजाम कर लेते हैं या नहीं करते। और अगर अचानक से आ जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है बताइए? फर्क तो पड़ेगा ना। पहले लोग जिनको खबरदार कर दिया गया था तो उन्होंने अपने बचाव का खूब इंतजाम कर लिया, फिर भी वो चपेट में आएंगे बट उतनी मुश्किल नहीं होगी। सो द लॉस विल बी लेसर। लेकिन जिसको खबरदार वार्निंग नहीं मिली थी, अचानक से आ जाए, तो उनका नुकसान कितना बड़ा है। तो अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि उसने रसूलों को भेजा है हमें वार्निंग देने के लिए। देखिए, एक तो है दुनिया का अजाब और दुनिया की तकलीफ, जो हमको नजर भी आती है, समझ भी आती है। उसके हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं, रिसर्च भी हो सकती है। लेकिन कयामत के बारे में हमें कौन बता सकता है? क्या कयामत की कोई रिसर्च, कोई रिपोर्ट, कोई साइंटिफिक स्टडीज आपको मिलती है कयामत के बारे में? बताइए मुझे, कौन सा कंट्री, कौन से साइंटिस्ट, क्या नासा में इसका स्टडी होता है? एनीबडी पता है आप लोग को? हम्म तो कयामत के बारे में कोई हमें खबर नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह ताला के। और अल्लाह ताला ने कयामत और आखिरत से हम सबको खबरदार किया है कुरान में बार बार। और दुनिया की, पूरे कायनात की ये एक वन एंड ओनली बुक है। दिस इज वन एंड ओनली बुक, वन एंड ओनली टेक्स्ट। ऐसी कोई किताब नहीं है दुनिया की जो कयामत का जिक्र करे और जो उस आने वाले यानी फ्यूचर की बात हमें बताए। क्योंकि दुनिया में तो हम सिर्फ न्यूज रिपोर्ट्स ही पढ़ते रह जाते कि ये हो गया, वहां पे जलजला आ गया, वहां पे वॉल्केनो इरप्ट हुआ, वहां पे तूफान आया। लेकिन आने वाली खबरें हमें सिर्फ अल्लाह ताला दे सकते, और उससे हमें वार्न भी किया। तो फिर अल्लाह का कितना शुक्र है, कितनी हमें अल्लाह की कदरदानी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए कि अल्लाह को हमारी कितनी फिक्र है कि उसने अपने रसूल भेज भेज कर हम तक ये वार्निंग्स पहुंचाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में देख लेते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने आयत 2 में फरमाया कि ए मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारी तरफ एक खबरदार, साफ साफ मुबीन, क्लियर वार्निंग देने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। क्या है क्लियर वार्निंग?
नंबर 3 में क्या था? अने अबुदुल्लाह। इसके नीचे आप नंबर 1 लिख लो। अने अबुदुल्लाह कि क्या करो तुम सब? इबादत करो। किसकी? इसकी इबादत करो। कल पढ़ चुके हैं हम, बताइए। सिर्फ अल्लाह की। सिर्फ अल्लाह की। अगर आपने वहां लिखा है तो आप बोलोगे सिर्फ अल्लाह की। और तकवा करो सिर्फ अल्लाह का। तकवा में हमको पता है कि 2 चीज आती, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर। तो मोहब्बत और डर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो, हमारी जिंदगी आसान हो जाती। हम दुनिया वालों से भी कितना डरते हैं, इतना डरते जितना कि अल्लाह से डरना चाहिए, उससे भी ज्यादा दुनिया से डरते हैं। तो तकवा भी सिर्फ अल्लाह का हो। कल हमने डिटेल में डिस्कस किए तकवा। व अतिऊनी, और तुम सब इताअत करो मेरी। किसकी? नूह अलैहिस्सलाम की। ये नूह अलैहिस्सलाम ने 3 बातें सिखाई अपने कौम को। क्या फायदा होगा इन तीनों बातों का? कि इबादत सिर्फ अल्लाह की, तकवा सिर्फ अल्लाह का, और फॉलो द रसूल। तो इसका फायदा आयत 4 में, यगफिर लकुम, वो बख्श देगा तुम्हारे लिए, मिन दुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों में से, व युअखिरकुम, और वो मोहलत देगा तुमको। कितनी मोहलत? इला अजलिम मुसम्मा, एक फिक्स्ड वक्त तक, तुम्हारी मौत तक तुम्हें मोहलत मिलेगी। इन्ना अजल अल्लाह। अच्छा, ये जो एक बात है कि मौत तक की मोहलत है, किस चीज की मोहलत है मौत तक? मगफिरत मांगने की वजह। मगफिरत मांगने की, तौबा करने की। और लिख लीजिए आप, मोहलत किस चीज की है? एक तो अल्लाह से माफी मांगने की, दूसरा ईमान लाने का बताओ बात। सुरैया। और से ईमान बचने लाने की। वेरी गुड। दीदी आप क्या बोले? गुनाहों से बचने की। गुनाहों से बचने की। वेरी गुड। और इसकी लिस्ट कौन बना रहा है? बनाते चलिए। हाँ। नंबर 1 हमने पढ़े कि हमारे पास मोहलत किस चीज की है मौत तक। नंबर 1 तौबा करने की, माफी मांगने की। नंबर 2 ईमान लाने की। नंबर 3 गुनाहों से बचने की। और जवाब देते चलिए फटाफट। और शिर्क से बचने की बाजी। शिर्क से बचने की। वेरी गुड। और बिद्दत छोड़ दे बाजी। बिदअत छोड़ने की। वेरी गुड। और किस चीज की मोहलत है? एक बहुत बड़ा पॉइंट आप लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया, नेकियां करने की। इजंट इट? नेकियां करने की मोहलत हमारे पास मौत तक के है। अच्छा, ये सारी मोहलत मौत तक के है। अब बताओ, मौत से लेके कयामत तक किस चीज की मोहलत है? अभी ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, इट्स अ डीप पॉन्डरिंग क्वेश्चन। क्या हमारे पास मौत से लेके कयामत तक कोई मोहलत है? थिंक अबाउट इट। रेफरेंस दे दूं? हाँ सुरैया बोलो। हिसाब किताब बाजी, अपना रिजल्ट। नहीं, मोहलत मोहलत। यू स्टिल हैव टाइम। मौत से लेके कयामत तक यू स्टिल हैव टाइम फॉर समथिंग। थिंक बाजी अबाउट अब इट। सवाब सदके जारिया बाजी। वेरी गुड। जारी। सदके जारिया, सवाबे जारिया, दोनों का जवाब सही है, बिल्कुल। देखिए, बहुत गहराई वाला क्वेश्चन है, और आंसर भी वेरी नाइस आंसर्स बोथ ऑफ यू। कि सुरैया, जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तब हम सोचते हैं ना इस बारे में। जी हाँ बाजी, बिल्कुल। हाँ। तो अब सोच सुनिए कि जब हमारी मौत हो जाएगी तो एक्चुअली हमारा हिसाब किताब आमाल नामे क्लोज्ड, हमारा रजिस्टर क्लोज्ड। लेकिन अगर हमने दुनिया में कुछ ऐसे काम किए हो कि वो सदकाए जारिया बन जाए, यानी सवाबे जारिया बन जाए, इसके एग्जाम्पल्स आप ही लोग मुझे देना। तो ऐसे काम
جو دنیا میں لوگ ہمارے پیچھے کرتے رہے اور اس کا اجر ہمارے اعمال نامے میں پھر بھی بڑھتا رہے. کب تک؟ قیامت تک. سبحان اللہ. اس کا بہترین اگزامپل فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہ نوح علیہ السلام امیجن کرو نا کب آئے، کتنا عرصہ گزر چکا، سچ اے لانگ ڈیوریشن. لیکن آج بھی ہم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی محنت، ان کی سنت، ان کی سیرت، ان کی تبلیغ، ان کی عبادت، اور ہم آج بھی سیکھ رہے ہیں نا ان سے. تو ان کے لیے کیا ہے؟ ثواب جاریہ. ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو وہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے. جب ہم پڑھتے ہیں ایک حرف پر ہم کو کتنی نیکیاں ملتی ہے؟ 10. اگر ایک حرف پڑھنے پر مجھے 10 نیکیاں ملتی ہے تو وہ 10 نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نامے میں بھی فوراً جاتی ہے، میرے بھی اور ان کے بھی. اور ایک حرف پڑھ کے کون بیٹھ جاتا ہے نا؟ جتنی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں ڈائریکٹ ان کے عمل نامے میں بھی جاتی ہے. تو اس طرح ان کے لیے بھی ثواب جاریہ ہے. تو اب مجھے اور آپ کو بہت فکر کرنی ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ صرف وہ میرے عمل نامے میں نہیں لمیٹڈ رہے، میری وجہ سے دوسروں کے عمل نامے میں بھی نیکیاں جائے، اور ان کی وجہ سے پھر میرے عمل نامے میں آتی چلی جائے قیامت تک. کیا ایسے کام ہم کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ کتنی دور اندیشی. یو ہیو ٹو بی سو فار سائٹڈ انشاءاللہ. اب آپ لوگ مجھے بتانا ریفلیکشنز میں کہ وہ کون سے کام ہے جو ہم صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ کے لیے کر سکتے ہیں. اور اس کو آپ بڑا سا ہیڈنگ لکھ لو اپنے ایک پیج پہ، اور بعد میں آپ بیٹھ کے اس میں سوچ سوچ کے لکھنا کہ کام تو بہت ہے ایسے کرنے کے، پر میں کیا کیا کرنے والی ہوں، مجھے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے. تو ایک پیج پورا آپ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر لیجئے، اور بعد میں اس پیج کے آپ پلیز مجھے فوٹوز بھیج دینا، فارورڈ کر دینا انشاءاللہ. تو آئی ول آلسو لرن فرام یو. چلیے ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا isn't it؟ جو ہم نے کل مس کیے تھے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان اجل اللہ، بے شک یہ وقت اللہ کا، یہ جو جتنا مہلت اللہ نے دینی ہے، اذا جاء لا یؤخر، جب وہ آ جاتا ہے وقت پھر نہیں اس میں کوئی تاخیر، نہیں کوئی ڈیلے ہو سکتی. موت کا وقت تو فکسڈ ہے نا، تب تک موقع ہے. نیکیاں کر لو، ایمان ریفریش کرو، اعمال کرو اچھے، اور صدقہ جاریہ اور استغفار انشاءاللہ. لو کنتم تعلمون، کاش کی ہوتے تم علم رکھتے، کاش کی تم جانتے. اب دیکھیں ہم سب لیڈیز ہیں، اور کتنا اچھا کہ اس وقت دیکھیے 12 بجے کا وقت ہے، ہم سب کا کچن میں بہت کام ہوتے ہیں، گھروں میں کام ہوتے ہیں، دیر آر سم ورکنگ ویمن. لیکن الحمدللہ یہ جو ہم وقت میں سے وقت نکال کر، ہے نا، ایڈجسٹ کر کے جو ہم قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت، اگر ہم یہ تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ نہ کریں اور یہ کہے کہ میرے پاس تو بہت کام ہوتے اس وقت، کس کے پاس نہیں ہوتے؟ تو میں نہیں آ سکتی 12 بجے کی کلاس میں، آئی کانٹ کم. 3 o'clock از گڈ ٹائم، کیونکہ اس وقت ہمارے سارے کام موسٹلی ختم ہو جاتے. لیکن اس کے باوجود ہم اگر آتے ہیں تو یہ ہم نے موقع کا کس طرح فائدہ اٹھایا. ہر ایک نہیں اٹھا سکتا ہے. الحمدللہ یہ توفیق، یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہم کو ملی، اور اس کی قدردانی انشاءاللہ اللہ بہت کرے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو وقت ہے، جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں، اس وقت کو یا اللہ تو ہمارے میزان میں اس طرح بڑھا چڑھا کر لکھ دے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے بڑی مشکل سے ہم اس وقت بیٹھ پاتے ہیں. You have to fit in this schedule. Alhamdulillah.
आयत 5। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, बेशक मैंने पुकारा अपनी कौम को लैलम व नहारा, रात और दिन, 24 घंटे, 950 साल तक। यानी अल्लाह तूने मुझे ये काम दिया, ये जिम्मेदारी अता की, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी में कोई कोताही नहीं की। 1 मिनट, 1 दिन की छुट्टी नहीं की, 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं। 2400 घंटे, 950 साल तक ये पूरा काम मैं करता रहा। फिर क्या हुआ? इसका नतीजा, इसका रिजल्ट, फलम यजिदहुम, फिर नहीं बढ़ाया उनको, मेरी कौम को क्या फायदा हुआ मेरे 2400 घंटे काम करने का? वो बढ़े जरूर, दे इंक्रीज्ड। किसमें? मेरी पुकार पर, दुआई मेरी पुकार पर वो किस चीज में बढ़ गए? इल्ला फिरारा, सिवाय भागने में, और किसी चीज में स्पीड नहीं आई उनकी। बस मुझे देखकर अब वो भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। उनको कोई शौक डेवलप नहीं हुआ, उनको कोई हिदायत नहीं मिली। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह से वो शिकायत कर रहे, किसी बंदों के पास उन्होंने अपने कौम की शिकायत नहीं की, और फिर भी अपने काम में जुटे रहे, डटे रहे, सबर के साथ। सुभान अल्लाह। अब आयत 7 में वो कहते हैं, नूह अलैहिस्सलाम, किससे बात कर रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम? मुझसे या आपसे या अपनी कौम से इस वक्त? अल्लाह सुब्हान ताला से। हम्म अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम, दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, व इन्नी, और बेशक मैं, कुल्लमा, जब कभी, और बेशक जब कभी मैंने, दाउतुहुम, देखिए दाऊ में दुआ वर्ड है, और ये दावत की तरफ इशारा है। जब कभी मैंने दावत दी उनको, किस चीज की दावत दी? खाने पीने की नहीं, पार्टी की नहीं, मैंने दावत दी उनको तेरी तरफ, इस्लाम की तरफ, एक अल्लाह की तरफ बुलाया। लितागफिर लहुम, क्यों बुलाया मैंने उनको? ली, ताकि, तगफिर, ताकि तू बख्श दे, ताकि अल्लाह तू उनको माफ कर दे। किनको? लहुम, उनको, मेरी कौम को। तो मैंने उनको इसीलिए बुलाया तेरी तरफ, ताकि वो आ जाए और तुझसे माफी मांगे, तू उनको माफ। अगर उन्होंने माफी नहीं भी मांगी, बस तेरी तरफ लौट आए, तो भी तो तू माफ करने वाला है। कल हमने पढ़े थे ना, वो कौन से 3 अमल है जिससे तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं? 3 के बदले हमारी 5 की लिस्ट हो गई थी, राइट? बाजी, इस्लाम बताइए। कबूल करना, हिजरत फी हाँ सबीलिल्लाह करना, और हज मकबूल। जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर कौन सा फिट होता है सना इस आयत 7 में? मैंने पुकारा उनको तेरी तरफ, ताकि तू बख्श दे उनको। यानी फर्स्ट किस? पॉइंट बाजी। फर्स्ट पॉइंट, ताकि वो इस्लाम कबूल कर ले, एक अल्लाह की तरफ आ जाए, शिर्क छोड़ दे, तो तू उनको बख्श देगा ना। तो उन्होंने क्या किया? अभी एक स्ट्रोक डाल दीजिए यहाँ पे। तो कौम के रिएक्शन क्या थी? अल्लाह से वो बात कर रहे हैं ना, तो शिकायत कर रहे हैं अपनी कौम की, कि मेरी कौम ने क्या किया? अल्लाह, जालू, उन सब ने डाल दी, रख दी, असाबिअहुम, अपनी उंगलियां, देयर फिंगर्स, अपनी उंगलियां कहाँ रख दी उन्होंने? फी आज़ानिहिम, अपने कानों में ठूस ली उन्होंने अपनी उंगलियां। जब भी मैंने उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, इस्लाम की तरफ बुलाया, तो मेरी कौम की रिएक्शन ये है कि उन्होंने अपने कान बंद कर दिए। और कान बंद, सिर्फ हाथ नहीं रखे, हथेली नहीं रखी कानों पर, बल्कि
उंगलियां अंदर ठूस कर पैक बंद कर दिया कान। अल्लाह। आपको पता है ना, आपकी उंगली और कान, दे आर मेंट फॉर ईच अदर प्रॉपरली। जैसे एक बॉटल का कॉक होता है, जो बंद कर दो। आप लोगों ने बॉटल्स देखी है ना, कितनी सारी बॉटल्स। एक बॉटल होती है कि ऊपर से ढक्कन, बाहर से उसका कवर होता है ना, आप उसको टर्न अप करके ढक्कन बंद कर। दूसरी एक बॉटल होती है कि उसका कॉक होता है और वो कॉक अंदर फिट हो जाता है उसमें। देखे ना आपने दोनों बॉटल्स, सना? जी बाजी। तो कौन सा वाला ज्यादा टाइट रहता है? कॉक वाला बाजी। कॉक वाला। तो ये उन्होंने अपनी उंगलियों को कॉक बनाकर अपने कानों में ठूस लेते वो लोग। और इतना करके नहीं रुकते, और क्या करते मेरी कौम, वस्तगशौ, और उन्होंने ढांप लिया। इसमें गशी वर्ड है। गशी का मतलब क्या होता है? टू कवर अप, ओढ़ लेना, ऊपर से कवर कर लेना। वो क्या करते? कवर कर लेते हैं। कैसे कवर कर लेते अपने आप को? सियाबहुम, कपड़ों से खुद को, अपने ऊपर कपड़ा डाल देते हैं। कैसे ऐसे कवर कर लेने का मतलब क्या होता है? एक तो कान बंद कर लिए। हम्म, अब देखिए, नूह अलैहिस्सलाम है, इमेजिन करो कि नूह अलैहिस्सलाम किसी के घर गए उसको दावत देने के लिए इस्लाम की तरफ। तो उसने अपने आप को कवर कर लिया का क्या मतलब हो सकता है? एक मतलब होता है कि उसने दरवाजा ही बंद कर लिया। तो हो गया ना, दोनों के बीच में एक कवर, एक आड़ आ गया। एंड हाउ रूड कि उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को देख लिया तो दरवाजा बंद कर लिया। दूसरा है कि कोई, किसी ने बस दूर से देखा नूह अलैहिस्सलाम आ रहे, तो पहले ही अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। या किसी ने अपने घर का पर्दा जो है वो पर्दा डाल दिया, वो भी कपड़े से कवर होता है। या रात में भी वो जाते थे तबलीग करने, तो कोई लेटा हुआ है तो वो देखते होंगे कि अभी नूह अलैहिस्सलाम आए, बोलना शुरू किया, तो अपने सर पे ब्लैंकेट डाल दिया, चादर ओढ़ ली, शॉल से अपने आप को ढक कर ऐसे प्रिटेंड किया जैसे सो गए। ऐसा कब होता है? हमारे घरों में ऐसा होता है बच्चों के साथ। क्या होता है सना? पढ़ाई करने को बोलते बाजी, तब बहुत नींद आती है। सना, वेरी गुड। और अगर आप अपने बच्चों को बस उठाने जाओ कि चलो अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई, कितनी देर सोओगे, आज छुट्टी का दिन है, डजंट मीन तुम सोते रहो। तो बच्चे एक्टिंग करते हैं कि वो अभी भी सो रहे हैं, बिल्कुल डीप, चादर सर पे डाल दी, आंखें बंद कर ली, पलट के सो गए। तो वो तो बच्चे है ना, बट ये तो नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने इस तरह रिएक्ट किया कि अपने आप को वो ढांप कर नूह अलैहिस्सलाम से दूर कर रहे थे, सुनना भी पसंद नहीं कर रहे थे। और क्या किया? वह असर्रू, और वो जिद पर अड़ गए। असर्रू इसरार से है। इसरार का मतलब क्या होता है? जिद करना, टू बी स्टबर्न। बहुत स्टबर्न बन गए। वस्तकबरुस्तिकबारा, और उन्होंने तकब्बुर किया। देखिए इसमें तकब्बुर वर्ड क्लियर नजर आ रहा है, ता काफ बा रा। उन्होंने तकब्बुर किया। इस्तकबारा, तकब्बुर करना, यानी एक होता है कि जाने अनजाने किसी से तकब्बुर हो जाए, बट अगर तकब्बुर का वर्ड 2 बार आया है तो इसका मतलब है जानबूझकर। जानबूझकर उन्होंने तकब्बुर किया। क्या होता है तकब्बुर? एरोगेंस बाजी, खुद को बहुत बड़ी चीज समझना। एरोगेंस, खुद को बहुत बड़ी चीज समझना, और सामने वाले को क्या समझना? हकीर बाजी। हकीर, बहुत छोटा समझना।
تو وہ لوگ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں اور نوح علیہ السلام کو حقیر، بہت چھوٹا. کیوں کیوں ایسا کر رہے تھے؟ وہ وجہ کیا تھی اس کی؟ توحید. توحید. کیونکہ وہ لوگ سب شرک پہ جمے ہوئے تھے، اور وہ لوگ نوح علیہ السلام ان کو کس کی طرف بلا رہے تھے؟ توحید کی طرف. اور ان کے تمام بتوں کے نام ہم پڑھیں گے اسی سورہ میں. ان کے جو جھوٹے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصرا، یہ آیت 23 میں ہم پڑھیں گے شرک کے بارے میں. تو اس لیے ان لوگوں نے خوب تکبر کیا، بہت پراؤڈی ہوئے، اور نوح علیہ السلام کو صرف منع ہی نہیں کیا، نوح علیہ السلام کے سامنے صرف اپنے کان ہی بند نہیں کیے، اپنے آپ کو کپڑوں میں ڈھانپ نہیں دیا، پردہ نہیں ڈال دیا، بلکہ اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ نوح علیہ السلام کے اوپر بھی کپڑا، چادر لپیٹ کر ان کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی. نوح علیہ السلام کو خوب مارتے. اس حد تک پہنچ گیا ان کا تکبر کہ اب وہ سب مل جاتے، مل کر نوح علیہ السلام کو مارتے. اتنا مار پیٹ کر جب وہ بے ہوش ہو جاتے، اللہ اکبر، نستغفر اللہ، تو پھر ان کو ان کے گھر، ان کے خاندان کے پاس چھوڑ آتے. اور وہ سوچتے کہ اب تو ہی از آلموسٹ ڈن. لیکن نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھر نیکسٹ ڈے ٹھیک ہو جاتے، زخمی بھی حالت میں ہوتے، بیمار بھی ہوتے، پھر اٹھتے اور پھر تبلیغ کے لیے، دعوت اللہ کے لیے نکل پڑتے. اللہ اکبر. یہ کیا پرسنالٹی ہے نوح علیہ السلام. اب یہ ساری آیتیں اور یہ سورہ نازل ہونے کی وجہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں یہی سب کچھ ہو رہا تھا. جو اپوزیشن تھا، جو ظلم و ستم تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تو کس طرح یہ مشرک ان کو ڈسٹرب کرتے، ان کی بات نہ سنتے، بلکہ جب وہ سجدے میں ہوتے تو ان کے اوپر بھی کیا کیا؟ چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی تھی. یاد ہے آپ کو؟ جب سجدے میں ہوتے تو ایک بار ابو جہل نے کیا کیا؟ اسے پوچھا کون جائے گا اور وہ اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈالے گا ان کے اوپر، نعوذ باللہ. اور جو باقی غلام طبقے کے تھے مسلمان، ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا. تو جب وہ ظلم و ستم ہو رہا تھا مکہ میں، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نوح نازل فرمائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو کہ یو آر ناٹ alone، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے اسی طرح کا معاملہ کیا اور اس سے بھی زیادہ ستایا. تو یہ ہر رسول کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کی قوم نے ان کو ستایا ہے. آپ کو یاد ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو کس کے پاس لے کر گئی تھی؟ ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس، جو بہت ضعیف تھے. انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ کی جی بولے بولے کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. ہاں، تو انہوں نے کیوں کہا تھا ایسے؟ سوریا رائٹ. کیونکہ ہر نبی کے ساتھ میں ایسا ہی ہوا ہے، انہوں نے کہا ہاں، تھا. اور کیوں نکالا ہے ہر نبی کو، ہر رسول کو ان کی قوم نے کیوں نکالا تھا؟ شرک کی وجہ سے بات. ہاں، کیونکہ وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے اور بہت تکبر، بہت تکبر، نعوذ باللہ.
تو یہ صورت اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، سملر لائنز پہ چل رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تسلی دی جا رہی ہے۔ اب تکبر کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے اور کچھ آیتیں کر لیتے ہیں۔ آگے نوح علیہ السلام اپنے رب سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری قوم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے یا اللہ، انہوں نے مجھے مارا، گلا گھوٹا، زخمی کیا، اور اتنا تکبر کیا، کانوں میں انگلیاں ٹوسی، پردے ڈال دیے بیچ میں، تو پھر میں نے کیا کیا؟ اب نوح علیہ السلام کیا فرما رہے دیکھیے کہ اللہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا میرے ساتھ، کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ کے پاس ہم شکایت کر سکتے ہیں، اللہ کے پاس ہم اپنے حالات بیان کر سکتے ہیں، صرف اللہ کے پاس۔ تو اب نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ثم، یہ بہت امپورٹنٹ، آیت 8، ثم پھر، انی بے شک میں، دعوتہم پھر پکارا میں نے ان کو، پھر سے دعوت دی میں نے ان کو، جہارا، جہارا اونچی آواز میں، لاؤڈلی، گروپ انویٹیشن، جیسے کسی سٹیج پر کھڑے ہو کر سب کو ایک کامن اناؤنسمنٹ، گروپ انویٹیشن دیا۔ جہارا کا مطلب کیا ہے؟ اونچی آواز میں، بلند آواز میں، لاؤڈلی۔ یہ تھی نوح علیہ السلام کی ریاکشن، نہ ان کو غصہ کیا، نہ ان کو ڈانٹے، نہ ان سے ناراض ہوئے، نہ ان سے جھگڑا کیا، نہ شہر چھوڑ کے چلے گئے، نہ بریک لیا، نہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا 2 دنوں تک، نہ منہ پھلایا، نہ روئے، اللہ کے پاس سب کچھ بول دیا اینڈ بات ختم۔ اب اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر، اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے، لیکن مجھے میرا کام نہیں چھوڑنا ہے، مجھے پھر صبح اٹھنا ہے۔ میں پھر صبح اٹھا، پھر میں نے اونچی آواز میں سب کو پکارا۔ سبحان اللہ، کیا لیسن ہے ہمارے لیے۔ ہم؟ اب ہم اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، یہ تو قوم کو پکارے، ہماری بات اگر ہمارے گھر والے نہیں سنتے تو ہم بھی اونچی آواز میں ہی پکارتے ہیں، لیکن ہماری اونچی آواز میں کیا کیا ہوتا ہے بتاؤ ذرا، اور کتنی اونچی ہوتی ہے ہماری آواز اس وقت، سنا؟ whoever wants to say، ذرا بتاؤ، ہماری بھی آواز بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ کہاں پہ جاتا ہے ہمارا ساؤنڈ؟ nobody wants to say۔ باجی ہماری آواز بھی اونچی رہتی لیکن ہم لوگ میری بات نہیں سنتے، میرے کو اس غصہ لیے غصہ ہے، اس لیے پھر ہم غصہ ہوتے ہیں، ہماری آواز میں غصہ ہوتا ہے، ہماری آواز چھت تک پہنچنے لگتی ہے، گدھے کی طرح ہم چلاتے ہیں، اور اس میں غصہ بھی ہوتا ہے، اس میں ہماری آواز میں پھر تکبر بھی ہوتا ہے، پھر ہم احسان جتانے لگتے ہیں کہ میں تم لوگ کے لیے اتنا سب کچھ کرتی ہوں، میں تم لوگ کے لیے کھانا بناتی ہوں، اور تم میری بات نہیں سنتے۔ تو یہاں پر بات میری ہے ہی نہیں، نوح علیہ السلام اپنی بات تھوڑی نہ سنا رہے تھے، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ دوسرے دن مجھے کوئی برا نہیں لگا، جتنا بھی برا لگا تھا سب اللہ کو بول دیا، سارا جو بھی غصہ بھی تھا یا سارا درد بھی تھا اللہ کے ساتھ شیئر کر لیا، دوسرے دن اٹھے پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ اچھا، تو اب زور سے تبلیغ کر دی، یہ زور سے تبلیغ کرنے میں ان کا کیا مقصد تھا؟ یہ جو آیا نا کہ ان لوگوں نے اتنا ستایا، اس کے بعد اللہ میں پھر کھڑا ہوا اور میں نے زور کی آواز میں تبلیغ کی، تو اس کا پرپس کیا تھا؟ سوچئے ذرا،
اس لیے تو ہم اتنا سلو جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری آیتیں ریلیٹڈ ہے. بتاؤ اس کا کیا پرپس تھا کہ میں نے زور سے پھر سب کو دعوت دی، اعلانیہ طور پر، اوپنلی. اس کا یہ پرپس تھا کہ میں یہ میسج پہنچا دوں کہ نہ تمہارا کان بند کرنا میری تبلیغ کو روک سکتا ہے، نہ تمہارے پردے ڈالنا، نہ دروازے بند کرنا، نہ تمہارا تکبر. اور چاہے تم مجھے مارو پیٹو، جب تک میری جان بھی نہ لے لو، میں یہ کام بند کرنے والا نہیں ہوں، میں تبلیغ کرتا رہوں گا. فل اسٹاپ. سو لاؤڈ اینڈ کلیئر انہوں نے پھر اٹھ کر یہ میسج پہنچا دی کہ میرا کام بند نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے. سبحان اللہ. پھر آیت 9 میں، تم، پھر اس کے بعد، انی، بے شک میں، اعلنت لہم، اعلنت میں اعلان ورڈ، اعلان کیا میں نے، پھر اس کے بعد اعلان کیا میں نے، لہم، ان کے لیے، اناؤنسمنٹ کی میں نے ان کے لیے. کیسی کی اناؤنسمنٹ؟ اوپنلی. وہ اور اسررتو، اور چھپایا میں نے، اور سیکریٹلی، پرائیویٹلی، لہم، ان کے لیے، اسرارا، چھپانا. یعنی میری پریچنگ پبلکلی بھی ہوئی، اعلانیہ طور پر، اور پرائیویٹلی بھی ہوئی، اوپنلی بھی ہوئی، اور سیکریٹلی بھی ہوئی. سیکریٹلی کیسے ہوتی ہے؟ 1 to 1 یا 2-3 لوگوں کو. اور پبلکلی کیسی ہوتی ہے؟ سب کو ایک ساتھ. تو جیسے وقت، جیسی ضرورت، جیسے لوگ، پبلکلی بھی سنا دیا، پھر کوئی ایبسنٹ تھے تو ان کو جا کر پرائیویٹلی بھی کیا. اب پرائیویٹلی کیسے ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل کہ کوئی، اب دیکھیے کوئی لوہار ہے، وہ زمانے کو امیجن کرے کہ کوئی لوہے کا کام، بھٹی کا کام کر رہا ہے، تو اس کا کام اوپنلی نہیں ہوتا ہے، وہ اندر کہیں اس کا ٹھکانا ہوتا ہے، وہ وہاں اپنا کام کر رہا ہے. تو پھر نوح علیہ السلام جاتے، دیکھتے کہ یہ وہاں پر نہیں تھا، اس کے پاس چلے گئے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، وہاں بیٹھ گئے، اس کو جا کر پرائیویٹلی 1 to 1 اسلام کی دعوت دے دی. پھر گئے کہ کوئی جنگلوں میں لکڑی کاٹ رہا ہے، 4-5 لوگ لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، وہاں گئے، ان کو جا کر دعوت دے دی. اس طرح انہوں نے ہر ایک گروپ، ہر انسان کو، چاہے پرائیویٹلی ہو، پبلکلی ہو، سب کو دعوت اللہ کا کام کرتے رہے. سبحان اللہ. ابھی جو ہے نا آسمان سے بارش برسنے کی بھی آیتیں آئیں گی. اس سے پہلے جیسے مجھے بتائیے کہ آپ سب لوگ پانی پیتے ہو نا؟ واٹر سلی کویشچن. ہم سب پانی پیتے ہیں، رائٹ؟ کسی کو پانی کیسا چاہیے ہوتا ہے؟ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں کچھ لوگ، ہے نا، مٹکے کا ٹھنڈا پانی. کچھ لوگوں کی باڈی کی تاثیر ہے، وہ فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں. کچھ لوگ ہے کہ اپنے شربتوں میں خوب برف، آئس ڈال کے ویری چلڈ پیتے ہیں. کچھ لوگ بالکل سادہ، نارمل روم ٹیمپریچر. کچھ لوگ وارم پانی پیتے، ذرا سا گنگنا پانی پیتے، ہے نا. پانی وہی ہے، لیکن دیکھیے ہر انسان کو اس پانی کو لینے کا، پینے کا انداز الگ ہے. جس کو ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ہے، اگر آپ اس کو گنگنا پانی دو گے تھوڑا وارم، تو وہ اتنا نہیں پی سکتے جتنا اس کو ٹھنڈا پینے کی عادت ہے. اور جس کو وارم پینا ہے، اس کو آپ نے ٹھنڈا دے دیا تو وہ کتنا پیے گا؟ 2 گھٹ، 1 گھٹ پی کے بولے گے نہیں میں نہیں پی سکتی ہے، ٹھنڈا پانی ہے. یہ ایکسپیرئنس ہوا ہوگا نا سب کو. بس ویسے ہی ہے ہمارا یہ اسلام، کہ ہر ایک کو اس کو الگ انداز سے اپروچ بھی کرنا ہے، اور یہ طریقہ ہم کو یہاں سکھایا جا رہا ہے.
हाँ, कि किसी को आप सबके सामने अगर कोई बात समझाओ तो वो बुरा मान जाते हैं, उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो किसी को आपको है ना अकेले में समझाना पड़ता है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी वैसी है। कोई बहुत अमीर लोग है ना, उनका थोड़ा ईगो अगर है तो वो गरीबों की महफिल में आके नहीं सुनेंगे। फिर आप उनके लिए एक एलीट पार्टी रख के वहां पर उस मीटिंग में जाके समझाओ तो उनको अपने स्टेटस, अपने माइंडसेट के हिसाब से समझ आता है। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आप बात समझाओ बहुत जल्दी समझ आती है। और कुछ ऐसे लोग हैं कि अनपढ़ है, उनको बहुत समझाना पड़ता है तब बात समझ आती है, फिर वो भूल भी जाते हैं। तो आप देखिए हर एक का अप्रोच अलग होगा या नहीं होगा श्रेया, या एक ही बात में बोल दिए सबको और सबको एक ही बात समझ आ जाए, ऐसा होता है? नहीं बाजी, बिल्कुल नहीं। है ना, स्कूल में भी कुछ बच्चे एक बार टीचर ने पढ़ाया सब समझ गए, कुछ लोग को आप ट्यूशन भी लगा दो उसके बाद भी वो समझ नहीं आती चीजें। माइंडसेट फर्क है। क्योंकि हम पानी की बात कर रहे थे, सुरैया जरा बताओ मुझे कि आलू, पटेटो होता है ना, हम सब लेडीज है, आलू पता है ना सबको, पटेटोस। तो आप कच्चा आलू ले लो तो वो कैसा होता है अंदर से, हार्ड या सॉफ्ट? हार्ड रहता है। हार्ड रहता है ना। अब आप उस आलू को पानी में उबालो, बॉइलिंग इन वाटर, तो वो उबलते हुए पानी का असर क्या होता है आलू पर, वो अंदर से अब कैसा बन जाता है? सॉफ्ट। सॉफ्ट बन गया है ना, गर्म पानी का असर। अब आप अंडा ले लो, अंडा अंदर से कैसा होता है, एग्स, सॉफ्ट या हार्ड? सॉफ्ट बाजी, लिक्विड। एकदम सॉफ्ट रहता है, सेमी लिक्विड। और फिर आप उसको गर्म पानी में बॉईल करो तो अंडा क्या बन जाता है अंदर से, सॉफ्ट या हार्ड? हार्ड बन गया थोड़ा। हाँ हाँ, देखो पानी वही है और पानी उबल रहा है, सॉफ्ट को हार्ड कर दिया, हार्ड को सॉफ्ट कर दिया। अभी हमने सिर्फ दो एग्जांपल्स दिए, बाकी आप लोग जब किचन में जाओगे तो आप इसके बारे में सोचते रहना, जब भी कुछ भी पकाओ, कि गोश्त पकाते हो, पाए पकाते हो, यू थिंक अबाउट इट कि क्या सॉफ्ट होता है क्या हार्ड होता है। तो पानी वही है, उबल रहा है, लेकिन हर एक पर उसका इफेक्ट, रिजल्ट अलग होता है। वैसे ही ये कुरान आसमान से उतरा है, वही ये इलाही है, इसका असर हर एक पर अलग तरीके से होता है। तो हर एक को अप्रोच करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। तो अब फिर ये लेसन किसके लिए है, बताओ, ये लेसन किसके लिए है, ये वाली आयत और ये सारे एग्जाम्पल्स, उबलते हुए पानी के एग्जाम्पल्स और हम जो पानी पीते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे उसका एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके लिए है बताओ जल्दी। ऑल हम्म? ऑफ ह्यूमैनिटी बाजी। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी डीप बात है सना, बताओ सूर्य, आपको समझ आया? ये किसके हमारे लिए अंजुम? है बाजी, हमारे लिए हमारे है ये लिए तो है एग्जाम्पल। रे भाई, पूरा कुरान ही हमारे लिए। इन पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल और ये वाली आयत नंबर 9 इसके लिए है। बोलिए दीदी, सोच रहे हो जो आप? सॉफ्ट दिल वाले और जो कड़क, जो नहीं 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 नहीं, नीलोफर सोचो जरा, सब लोग सोचो, कंटिन्यूअस जी पढ़ाती रहती हूँ तो कैसे चलेगा, बोलिए नीलोफर। जी अंजुम बाजी, तबलीग करने वालों के लिए, सीखने और वेरी सिखाने गुड, वालों के लिए। वेरी गुड नीलोफर, दिस इज द आंसर। एक टीचर के लिए, एक दाई के लिए है ये एग्जाम्पल्स, कि वो टीचर वो दाई ये बात समझे कि जो सीखने वाले होते हैं, है ना, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो हर स्टूडेंट का लेवल अलग है, हर स्टूडेंट
को सिखाने का तरीका भी फिर अलग होना चाहिए या नहीं? और हर स्टूडेंट के लेवल अलग है, तो उस लेवल पे जाकर टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। अब नूह अलैहिस्सलाम तो इतने सालों तक उन्होंने पढ़ाया, 950 साल। तो आपको पता है कि कैसे धीरे 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 उनका टीचिंग टेक्निक्स डेवलप हुई होगी, किस अंदाज से उन्होंने गिव अप नहीं किया, किस अंदाज से वो अप्रोच करते रहे। तो आप मुझे बताइए कि फिर पूरी दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस किसका है? बताओ, बता दो। नूह अलैहिस्सलाम का बाजी। नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस किसी को होगा इस दुनिया में? किसी को भी नहीं। तो ऐसे मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्रीचर के डायरेक्ट टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज अल्लाह ताला हमें सिखा रहे, फर्स्ट हैंड, उन्हीं की जबानी। उन्हीं की जबानी है ना, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से बात की, अल्लाह ताला ने हमको बता दिया। तो अब बताओ मुझे कि फिर भी अगर हम कुछ भी ना सीखे, फिर भी अगर हम एक अच्छे दाई ना बन सके, तो फिर क्या क्या किया हमने सूरह नूह पढ़ के? सूरह नूह पढ़ के अगर हम एक दाई नहीं बनते, अल्लाह की तरफ पुकारने वाले नहीं बनते, तो हमने सूरह नूह पढ़ के क्या किया? और हमारे पास अगर हम टीचर नहीं भी है, समझो मैं तो यहाँ पे बैठी हूँ एज अ ऑथराइज्ड टीचर, है ना, लेकिन हम सब हम सब के पास स्टूडेंट्स है, ऑडियंस है। और हमारे पहले स्टूडेंट्स, पहले ऑडियंस कौन हो सकते हैं? आप सबके अपने घर वाले। और आपको पता है घर वालों में एज अ मदर भी आपको पता है ना, एक माँ भी अपने हर बच्चे को एक जैसे ही ट्रीट करती है? नहीं, उसको पता है एक बच्चा मेरा एक आवाज में सुन लेता है, दूसरे बच्चे को मुझे बड़े प्यार से हैंडल करना पड़ता है, तीसरे वाले को तो डांटे बगैर उसको कुछ समझ ही नहीं आती बात। फिर इसका खाने का टेस्ट कैसा है, उसको खाने में क्या चाहिए, उसको क्या नहीं पसंद है, वो भी माँ को मालूम। तो दुनिया की बातें हमको सब मालूम है कि कौन से बच्चे को नहाना पसंद है, खुद से नहाने चले जाता है, एक बच्चे को नहाना ही नहीं पसंद है, उसके पीछे माँ को पुश करना पड़ता है कि भाई नहा ले। तो ये दुनिया की बातें हमको सब समझ आती है। अब इंशाल्लाह हम एटलीस्ट अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को भी दावत देने का अंदाज या कुछ बदलेंगे या नहीं? कुछ हमारे अंदर चेंजेस आएंगे या नहीं? कि बदलेंगे बद किस तरह मेरा अप्रोच हो, हाउ शुड आई डील विद देम। और मैसेज तो एक ही है कुरान का, लेकिन हर एक को बताने का तरीका भी हमारा इंशाल्लाह अलग है। फिर दूसरी एक खास बात हमने सीखी कि आज के दिन में कुछ भी हुआ हो, कितनी नेगेटिविटी आई हो, कितनी ऑपोजिशन आई हो, दूसरे दिन फिर नूह अलैहिस्सलाम खड़े हो जाते हैं और फिर से अपना काम में लग जाते। एज अ मदर, एक माँ, हम भी यही करते हैं कि आज भले कुछ भी हुआ हो, कल सुबह उठ के माँ फिर किचन में पहुंची जाती है और अपना काम शुरू ही कर देती है। तो वो तो माँ की जिम्मेदारी है। माँ बच्चे की पहली टीचर है, माँ की गोद पहली स्कूल है, माँ की गोद। तो हम इंशाल्लाह जो कुछ सीख रहे हैं, कम से कम किसी भी अंदाज में अपने बच्चों तक हम वो पहुंचाए। कैसे पहुंचाना है, वो नूह अलैहिस्सलाम ने हमको सिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं इस पॉइंट से आगे नहीं बढ़ रही हूँ, कि मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोग को हो रही या नहीं हो रही आई डोंट नो, कि द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड रसूल, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड नबी,
اور اتنی لمبی زندگی تک اللہ کی بندگی کرنے والے نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھنے کا ہم کو موقع ملا، اللہ نے ہدایت دی. وی شوڈ میک دا موسٹ آؤٹ آف اٹ انشاءاللہ. اوکے، چلیں. اب تکبر کی بات کرنی تھی کیونکہ آگے جو ہے نا استغفار کی آیتیں شروع ہو رہی ہے، تو ابھی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ اٹ. استغفار کی آیتیں، اس کا میں ہوم ورک آپ لوگ کو دیتی ہوں انشاءاللہ ریفلیکشن ٹائم میں، کہ استغفار کے کیا کیا فائدے ہیں. یہ سب آپ کو لکھ کر لانا ہے ان دا نیکسٹ کلاس. آپ لوگوں سے پوچھا بھی جائے گا انشاءاللہ، اور پھر ہم ان آیتوں کے ذریعے اور بھی سیکھیں گے. تکبر کے بارے میں ذرا بتائیے کہ ان لوگوں نے اتنا تکبر کیوں کیا؟ ایسا کیا تھا ان لوگوں کے پاس جس پر وہ تکبر کر رہے تھے، اور اس کے بنا پر انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسی بےہدہ حرکتیں کی، ان کو خوب مارا بھی، نعوذ باللہ. کیا تھا ان کے پاس ایسا جس کی وجہ سے وہ تکبر کر رہے تھے؟ دنیا کا مال پاور ہوگا باجی ان کے پاس، اور یہ لوگ دنیا غریب. کا، اوکے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس خوب مال ہو، دولت ہو، پاور ہو، اسٹیٹس ہو. باجی ان اوکے، کے پاس کئی معبود ہوں گے، اس لیے وہ ایک اللہ کے پاس نہیں آنا چاہ رہے تھے. بہت اچھے. اوکے، اور نالج نہیں باجی، نالج کی کمی کی وجہ سے. ہاں یہ بات ہے نا. بہت اچھے سوریا. دیکھیں سب سے زیادہ تکبر کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے باجی. ابلیس نے. اور اس نے تکبر کس وجہ سے کیا تھا؟ اپنے اس نے علم کہا تھا، علم پہ نہیں کیا تھا. دیکھیں یہ جواب پہلے بھی عبادت آیا تھا. ہاں، ابلیس نے پہلا تکبر اس پہ کیا تھا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انسان کو مٹی سے بنایا ہے، تو آئی ایم بیٹر دین ہم. تو اپنی کریشن پر ہم تو سبھی انسان ہیں، تو پھر یہ اپنے کریشن پر نہیں تو اپنے اسٹیٹس مائل پر تکبر کر رہے تھے. دوسرا، ابلیس کو تکبر تھا اپنی عبادت پر، کہ اس نے خوب عبادت کی ہے اللہ کی، اور وہ سمجھتا تھا کہ پھر اس لیے میں ابھی میرا تو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، آئی ایم ان دا اے لسٹ آف اللہ. لیکن یہ لوگ شرک کرتے تھے، اور وہ اللہ کے علاوہ کئی بتوں کو پوجتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے، اور یہ غلط فہمی ہی تھی ابلیس کو بھی اور ان لوگوں کو بھی، کہ اتنے سارے بت ہیں تو وہ ہمیں بچا لیں گے، ہم کیوں صرف ایک اللہ کی طرف آئے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن جو ہم بھی یاد رکھیں، اور جب ہم اپنے بچوں کو بتائیں، بار بار ہم توحید کا ذکر کرتے رہے. بیکاز جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جو ابھی سارے سیزنز اور فیسٹیولز آپ دیکھ رہے ہو آس پاس، اس میں شرک بہت ہو رہا ہے، اور وہ اتنا باجے گاجے سے لاؤڈ سپیکرز میں ہو رہا ہے. تو ہمارے بچوں کو وہ لاؤڈ سپیکرز میں سے جو آواز آتی ہے، وہ ڈائریکٹ شرک ان کے دل و دماغ پہ اتر رہا ہے. اور میری اور آپ کی آواز بہت چھوٹی پڑتی ہے ان کے سامنے، اور ہم گیو اپ بھی کر دیتے ہیں. اس لیے ہم بھی اتنے ہی انٹینسٹی سے توحید کی بات کریں گے انشاءاللہ. اور سیزن ابھی چل رہا ہے بدعتوں کا بھی، تو بدعت اور سنت کے بارے میں بھی اپنے بچوں کو بتائیں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا